سیال سیال اصل میں کون ہے؟ ان کا جد اعلیٰ کون ہے؟ سیال کس راجپوت گوت کی ذیلی گوت ہے؟ سیالوں کا شجرہ کس سے جا کر ملتا ہے؟ جھنگ کا شہر کس نے آباد کیا تھا؟ اور بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ تو ناظرین، سیال بنیادی طور پر پنجاب کا ایک زمیندار قبیلہ ہے، لیکن اس سے تعلق رکھنے والے افراد اب سندھ اور بلوچستان میں بھی آباد ہیں۔ پنجاب میں یہ قبیلہ جھنگ کے علاوہ سرگودا، خوشاب، منڈی بہاؤالدین اور فیصل آباد کے علاوہ کئی اضلاع میں آباد ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیال، جو کہ پنوار راجپوت رائے شنکر کی اولاد تھا، جو آلہ آباد اور فتح پور کے درمیانی علاقہ تارا نگر کا رہنے والا تھا۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ پنواروں کی ایک شاخ تارا نگر سے نقل مکانی کر کے جونپور چلی گئی، جہاں شنکر پیدا ہوا۔ شنکر کے ہاں 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام گھیو، ٹیو اور سیو رکھے گئے۔ انہی سے جھنگ کے سیالوں، شاہ پور خوشاب کے ٹوانوں اور پنڈی گھیب کے گھیبوں کی نسل چلی۔ لیکن مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل ISC کو YouTube پر کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو فیس بک پر بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق سیو رائے شنکر کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ کہ ٹوانوں اور گھیبوں کے مورثین محض شنکر کے رشتہ دار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شنکر کی زندگی میں یہ تمام قبیلہ باہم شیر و شکر رہا، مگر شنکر کی موت کے ساتھ ہی ان میں شدید جھگڑے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے 1241 عیسوی سے 1246 عیسوی میں اس کا بیٹا سیو المعروف سیال سلطان رکن الدین کے بیٹے علاء الدین غوری کے دور حکومت میں پنجاب کو نقل مکانی کر گیا۔ یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ قریباً یہ وہی دور تھا جب متعدد راجپوت خاندانوں نے موجودہ ہندوستان سے پنجاب کو نقل مکانی کی۔ ادھر اسی زمانہ میں بابا فرید الدین گنج شکر کی دینی تعلیمات اور اخلاق حسنہ کی بدولت یہاں اسلام خوب پھیل رہا تھا۔ قرینِ قیاس ہے کہ سیال آوارہ گردی کرتا ہوا اجودھن، جو کہ موجودہ پاک پتن ہے، وہاں جا پہنچا اور بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ 1265 عیسوی میں بابا فرید الدین کے وصال تک یہ انہی کے پاس مقیم رہا۔ ان کے ساتھ راجپوتوں کی ایک شاخ ڈوگر یا ڈوگرا نے بھی اسلام قبول کیا، جو کہ اب جٹوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ بابا فرید الدین نے بشارت دی کہ اس کی اولاد دریائے چناب کے آس پاس کے علاقے، جس کا نام نیا جھنگ ہے، اس پر حکمرانی کرے گی۔ ناظرین، جھنگ کا شہر ایک قبیلے کے سردار رائے سیال سیو نے 1288 میں اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ جلال الدین بخاری کے کہنے پر آباد کیا تھا۔ مل خان 1462 عیسوی میں جھنگ کے پہلے حکمران بنے۔ سیال قبائل نے جھنگ پر 360 سال تک حکومت کی، اور آخری سیال حکمران احمد خان تھے، جنہوں نے 1812 عیسوی سے
1822 ईस्वी तक हुकूमत की, जिनके बाद हुकूमत सिखों के हाथ आ गई और फिर इनसे अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। नाजरीन, झंग एक रियासत थी और सियाल स्टेट के नाम से पहचानी जाती थी। माजी में झंग का पूरा नाम झंग सियाल था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ सिर्फ झंग ही रह गया। 1849 ईस्वी में झंग को जिला का दर्जा दे दिया गया। 1851 ईस्वी में झंग का कुछ हिस्सा अलग करके मुल्तान से मिलाकर झंग की तकसीम का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर दिया गया। 1854 में कोट ईसा शाह के जनूबी इलाका फरोका को इस वक्त के जिला शाहपुर यानी सरगोधा में शामिल कर दिया गया। 1899 ईस्वी में लिया को झंग से अलहदा कर दिया गया। हैदराबाद थल को मियाँ वाली और पिंडी भटिया को गुजरांवाला से मिला दिया गया। झंग के इलाका साहिवाल को मिंट घुमरी के नाम से अलहदा जिला का दर्जा दे दिया गया। 1900 ईस्वी में टोबा और समंदरी समेत 34 देहातों पर मुश्तमिल इलाका को तहसील लायलपुर में मिलाकर लायलपुर यानी फैसला आबाद को अलग जिला का दर्जा देते हुए झंग से अलग कर दिया गया। झंग की सबसे बड़ी डिवीजन फैसला आबाद को जिला बनाने के बाद डिवीजन का दर्जा देते हुए झंग को इसमें जम कर दिया गया। 2009 ईस्वी में झंग की तहसील चनियोट को अलग जिला का दर्जा देकर झंग से काट दिया गया। झंग मुसलसल टुकड़े टुकड़े होता रहा और झंग के सियासतदान और जागीरदार सोते रह गए। तो नाजरीन, वापिस आते हैं सियालों पर। सियालों की आगे भी बहुत सी ज़ेली कोतें हैं। इनमें एक दिलचस्प बात यह है कि जिस भी कौम के नाम के आखिर में आना लफ्ज होगा वो सियाल ही होगा। मसलन फितियाना, सरगाना और जमियाना वगैरह। सियालों की रिश्तेदारियां रावी के खरलों के साथ भी रही हैं। इसके अलावा पंजाब के इलाके की एक और कौम चदहर राजपूत के साथ भी इनकी रिश्तेदारियां मशहूर हैं। एक और रवायत के मुताबिक ये राय भी दुरुस्त नजर आती है कि सियाल टवाना और घेबे राय शंकर के 3 बेटे बिलतरतीब सयू, टेयू और घयू की औलाद हैं। सियाल और टवाना भी इस ताल्लुक को किसी हद तक तस्लीम करते हैं। इसी बिनाह पर राजपूत कबाइल के इस ग्रोह का पनवार होना खिलाफे इम्कान नहीं है। कहा जाता है कि घेबा खानदान सियाल और टवाना के बाद पंजाब आया और फतेह जंग पिंडी घेब के नीम पहाड़ी इलाके में आबाद हो गया, जहां वो ऐवानों, गखड़ों और दीगर पड़ोसी कबाइल के मुकाबिल कायम रहे। हत्ता के रंजीत सिंह ने इन्हें 1798 ईस्वी में मती कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह की आमद के बाद सियाल जट भी सियाल राजपूतों से कम ना रहे। यही वजह है कि अब इनका फर्क करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। ये थी IHC की नई सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आपको बड़े सगीर की मुख्तलिफ ज़ातों की तारीख के बारे में तफसीली तौर पर बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा IHC चैनल YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी कर लें, और इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को Facebook पर भी शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमारी नई वीडियो आने तक।